شکریہ تار کا، شکریہ تار کا، شکریہ تار کا، شکریہ تار کا، شکریہ تار کا۔ صد شکر خدا ہے یہ نسبت ہم دعوت اسلامی والے کی صدا دیتے دعوت ہم دعوت اسلامی والے۔ تحریک سنت والی ہے، آقا کی محبت والی ہے، تحریک سنت والی ہے، آقا کی محبت والی ہے۔ بس بانٹتے رہتے ہیں الفت ہم دعوت اسلامی والے۔ صد شکر خدا ہے یہ نسبت ہم دعوت اسلامی والے کی صدا دیتے دعوت ہم دعوت اسلامی والے۔ اے رب کے ولی اتار پیا، کس طرح تیرا ہو شکر ادا، اے رب کے ولی اتار پیا، کس طرح تیرا ہو شکر ادا۔ کہتے ہیں سبھی اہل سنت ہم دعوت اسلامی والے۔ صد شکر خدا ہے یہ نسبت ہم دعوت اسلامی والے کی صدا دیتے دعوت ہم دعوت اسلامی والے۔ ہم آل نبی سے پیار کریں، اصحاب نبی کی عزت بھی، ہم آل نبی سے پیار کریں، اصحاب نبی کی عزت بھی، اور دل میں رکھیں اعلیٰ حضرت ہم دعوت اسلامی والے۔ صد شکر خدا ہے یہ نسبت ہم دعوت اسلامی والے کی صدا دیتے دعوت ہم دعوت اسلامی والے۔ اللہ کی رحمت سے دیکھو لو پورے ہوئے 40 برس، اللہ کی رحمت سے دیکھو لو پورے ہوئے 40 برس۔ صدیوں میں رہیں گے ہاں، صدیوں میں رہیں گے ہاں، صدیوں میں رہیں گے بانسبت ہم دعوت اسلامی والے۔ شکریہ تار کا، شکریہ تار کا، شکریہ تار کا، شکریہ تار کا۔ مشتاق ملے، فاروق ملے، واللہ ہمیں زمزم بھی ملے۔ مشتاق ملے، فاروق ملے، واللہ ہمیں زمزم بھی ملے، واللہ ہمیں زمزم بھی ملے۔ پھر کیوں نہ کہیں ہم باعزت ہم دعوت اسلامی والے۔ صد شکر خدا ہے یہ نسبت ہم دعوت اسلامی والے کی صدا دیتے دعوت ہم دعوت اسلامی والے۔ زلفیں بھی سجی ہے امامہ بھی، زلفیں بھی سجی گئے امامہ بھی، حلیہ بھی ملا مدنی مدنی، حلیہ بھی ملا مدنی مدنی، اور رخ پہ سجاتے ہیں سنت ہم دعوت اسلامی والے۔ صد شکر خدا ہے یہ نسبت ہم دعوت اسلامی والے کی صدا دیتے دعوت ہم دعوت اسلامی والے۔ اس مدنی چینل کے ذریعے گھر گھر میں بہار سنت کی، اس مدنی چینل کے ذریعے گھر گھر میں بہار سنت کی، لوٹیں گے صدا اس کی برکت، لوٹیں گے صدا اس کی برکت ہم دعوت اسلامی والے۔ صد شکر خدا ہے یہ نسبت ہم دعوت اسلامی والے کی صدا۔ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। হে আশিকানে রাসূল, নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম গুনাহগার উম্মতদেরকে হাউসে কাউসার থেকে পানি পান করাবেন, যেন তাদের কিয়ামতের ওই কঠিন ভয়াবহতা, পিপাসর্ততা, গুনাহের কারণে বান্দার জিহ্বা কাট হয়ে যাবে। এজন্য পিস লাইভেরা যারা রাস্তার মধ্যে রয়েছে, যারা আশেপাশে রয়েছে, তাই প্রত্যেককে আরজ করব, এই মেহফিল সাজানো হয়েছে আমার নবীর প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করার জন্য। পিস লাইভেরা কেন আপনাকে মা চিনবে না কিয়ামতের দিন? পিস লাইভেরা আপনাকে বাবা চিনবে না কিয়ামতের দিন? আপনার নবী চিনবে, কখন চিনবে? আমরা যদি মেহফিল নিয়ে আসে দুরূদ শরীফ যদি পাঠ না করি তখন চিনবে? পিস লাইভেরা তখনই চিনবে যখন আমরা দুরূদ শরীফ পাঠকারী হব, আমাদের জিন্দেগি অতিবাহিত করব দুরূদ শরীফের মাধ্যমে। পিস লাইভে যেখানে দুরূদ শরীফের মেহফিল সাজানো হয়, যেখানে মুস্তাফার প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করা হয়, ওরকম মেহফিল আমরা বসে যাব আর দুরূদ শরীফ পাঠ করব তখনই যখন আমাদের জিন্দেগি মধ্যে आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैहि इजमा বলতেছেন, দেখেন মে সবা তোমারে লিয়ে বদন মে হে সব তোমারে লিয়ে। যখন আমরা ওই নাককে ফলো করে আমাদের এই জিহ্বা যখন আমরা বলবো ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার জন্য, তখনই আমার নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের দিন আপনাকে চিনবে। পড়ুন আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। যে যত বেশি পড়বে তো আল্লাহ তাআলা তার উপর তত বেশি দয়া করবে। শুধুমাত্র নয় দুনিয়াতে
দুনিয়াতেও দয়া করবে, আখিরাতে দয়া করবে। কেমন দয়া? যদি দরুদ বেশি পড়া হয় তো সুবহানাল্লাহ কিতাবের মধ্যে আসছে, তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে শিফা শরীফের মধ্যে রয়েছে, হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নূরানি হাসি দিতেন, তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দন্তন মোবারকে যে ফাঁক ছিল, গ্যাপ ছিল, ওটা দিয়ে নূর বিচ্ছরিত হতো, সাহাবায়ে কেরামরা সেটা অবলোকন করতেন। আমরা তো যেটা বলছিলাম, মক্কার মানুষ আমার নবীর উপর দুশমনী করেছিল, এমনিতে না। হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বললেন আল্লাহ এক, আল্লাহ কি? আল্লাহ কি? আল্লাহ এক, এবং আমি আল্লাহ পাকের মনোনীত রাসূল, আমি আল্লাহ পাকের নবী, এটা তোমরা সাক্ষ্য দাও। এটার উপর তারা বিরক্ত ছিল, এই কথাটা তারা শুনতে চায় না। হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমরা সব কিছু শুনবো, আপনার সুন্দর 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 বাণী আমরা সবই শুনবো। আপনি তো আল আমিন রয়েছেন, আপনি তো সত্যবাদী রয়েছেন, আপনার কাছে আমানত রাখলে সবকিছু গচ্ছিত থাকে, আমরা সব কিছু মানি। কিন্তু যখন বলে আল্লাহ এক, তারা কি করেছে? অস্বীকার করেছে, আমার নবীর উপর জুলুম অত্যাচার করেছে। যে নবীকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ তাআলা কুল কায়নাত সৃষ্টি করতো না, যে নবীকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ তাআলা চন্দ্র সৃষ্টি করতো না, যে নবীকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ তাআলা সূর্য সৃষ্টি করতো না, যে নবীকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ তাআলা কুল কায়নাতের কিছুই সৃষ্টি করতো না, যে নবী হচ্ছে সৈয়দুল মুরসালিন, যে নবী হচ্ছে রাহমাতুল লিল আলামিন। আমার আলা হযরত বলেন, সবসে আলা হো আলা, সবসে আলা হো আলা अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपना हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी। যখন সুরার আগমন, যখন সুরার আগমন, যখন সুরার আগমন, মাশাআল্লাহ পেশ করবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। আমরা যারা বাইরে রয়েছি তাড়াতাড়ি চলে আসি। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फातिहा ইয়াজদাহুম বলে কি ইনশাআল্লাহ আযজা ওয়াজাল গৌসে পাকের মানকাবাত হবে, ইনশাআল্লাহ সবাই একসাথে বলবো। মদিনে जाएंगे आज नहीं तो कल सही आका हमें बुलाएंगे, आज नहीं तो कल सही सल्ले अला रसूलना सल्ले अला मुहम्मदीन सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदीन। खुदार दया मोদের উপর ছায়া, গৌসে আজমের উভয় জগতে মোদেরই। الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। রাত আমরা আল্লাহ পাকের জমিনের মধ্যে জমা হয়েছে, আল্লাহ পাকের দরবারে কোটি কোটি শুকরিয়া যে মহান রব তাআলা আমাকে আপনাকে দুনিয়াবি হাজারো ব্যস্ততা, পারিবারিক ব্যস্ততা, সামাজিক ব্যস্ততা,
সেগুলো থেকে বিরত হয়ে আল্লাহ পাকের জমিনের মধ্যে জিকিরে ইলাহি, জিকিরে মুস্তাফার মধ্যে শামিল হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। কেননা হাদিসে মুবারকার মধ্যে আসছে নিয়্যাতুল মুমিনি খায়রুম মিন আমালিহি, অর্থাৎ মুমিনের নিয়ত তার আমল থেকে উত্তম রয়েছে। তো আমরা ইনশাআল্লাহুল কারীম আল্লাহ পাক ও তার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গভীর মনোযোগ সহকারে ইলমে দ্বীনের বয়ানে অংশগ্রহণ করব ইনশাআল্লাহুল কারীম। আমরা আমার নবীর দরবারে সালাম হাসিল করব, নিব এবং এর উপর আমল করব। আল্লাহ পাক চাইতে ইনশাআল্লাহুল কারীম দুনিয়াতেও উপকার হবে, আখিরাতেও উপকার হবে। দুনিয়াতেও বরকত মিলবে, আখিরাতে কামিয়াবি মিলবে। দুনিয়াতে আল্লাহ পাক ইজ্জত এ বুলন্দি দান করবেন ইনশাআল্লাহুল কারীম, আখিরাতে আমার রব প্রতিদান দান করবে। হয়তো অনেকের কাছে প্রশ্ন আসতে পারে দাওয়াত ইসলামী, কিবলা শেখে তরিকত আমির আহলে সুন্নাত হযরত মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদরি দামাত বরকাতুল আলিয়া এই দাওয়াত ইসলামীকে দুনিয়ার জমিনের মধ্যে শুরু করেছে, দাওয়াত ইসলামীর দ্বীনি সংগঠনকে শুরু করেছে। আর দাওয়াত ইসলামীর কাজ তো শুধু আমির আহলে সুন্নাত করতেছেন তা নয়, আমরা দাওয়াত ইসলামী তো নাম। তো দ্বীনি ইসলামের দাওয়াতের এই ধারাবাহিকতা শুধু যখন থেকে দাওয়াত ইসলামীর নাম হয়েছে তখন থেকে নয়, বরঞ্চ আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গানে দ্বীন রাহিমাহুমুল্লাহুস সালাম, সাহাবায়ে কিরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান, তাবেঈনগণ, তবে তাবেঈনগণ, এমনকি সাইয়্যিদুল মুবাল্লিগিন নবী করিম রউফুর রহিম রাসূলে আমিন দু জাহানের মালিক ও মুখতার নুরানি আকা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম শুরু করে দিয়েছে। এই আশিকানে রাসূল ও আশিকানে সাহাবা, আশিকানে আহলে বাইত আল্লাহ পাক সালামতি নসিব আল্লাহ তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর মহব্বতের বাইরে গিয়ে এর চেয়ে বিকল্প কোনো অবলম্বন যদি কেউ ইখতিয়ার ধারণ করে শোনার এবং অবলম্বন করার এবং সেটাকে হাসিল করার আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুক। আসুন এর পূর্বেই আমার নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করার একটি ফজিলত শ্রবণ করে নিই। কেননা আমার নবীর উপর দুরূদ ও সালাম তো পাঠ করার মাধ্যমে ইশকে রাসূল আসবে, মহব্বতে রাসূল বাড়বে। ইনশাআল্লাহ ইলমে দ্বীনের বয়ানও আল্লাহ পাক যদি চায় ইনশাআল্লাহুল কারীম আমাদের জন্য উপকার। আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে আল্লাহ তাআলার জমিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নেওয়ার পরিবর্তে অবাধ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটালো। তারা আমার নবীর সেই মিটা মিটা আন্দাজকে তারা আল্লাহ তাআলার বাণী এত বেশি রিঅ্যাকশন দেখিয়েছে যে আমার নবীর অবাধ্যতা পোষণ করলো। কিন্তু আমাদের প্রিয় আখা আমার নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলাম কবুল করে নাই, কি হয়েছে? আমার নবী অপরের কাছে পৌঁছে গিয়েছে, তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, তারাও কবুল করলো না। এই অত্যাচারীরা তারা শুধুমাত্র আমার নবীকে, আমি আপনাকে সোজা সহজ একটি ফর্মুলা আরজ করব বুঝার জন্য, ঈমান ও আকাইদের হিফাজতের জন্য আমি আপনার কাছে আরজ করব। হ্যাঁ, আমার নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের মুবারক দরবার থেকে আমার নবীর সাহাবায়ে কিরাম আলাইহিমুর রিদওয়ানগণ যেভাবে ঈমান আনায়ন করেছেন এবং তারা সেই ধারাবাহিক নূরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইল্লাল্লাহ 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 লা ইলাহা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আল্লাহ 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 আল্লাহু 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। দাওয়াত ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদরি রাজভী দামাত বরকাতুল আলিয়া কাদরিয়া সিলসিলার মধ্যে মুরিদ করিয়ে থাকেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা সৌভাগ্যবান হব যদি কাদরিয়া সিলসিলার মধ্যে মুরিদ হতে পারি। তো আলহামদুলিল্লাহ, আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুল আলিয়া কাদরিয়া সিলসিলার মধ্যে বায়াত গ্রহণ করিয়ে থাকেন এবং আলহামদুলিল্লাহ আমরা সৌভাগ্যবান। আমির আহলে সুন্নাতের প্রতিনিধি আলহামদুলিল্লাহ উকিল আত্তার আমাদের সামনে উপস্থিত রয়েছেন। তো আলহামদুলিল্লাহ ওনার কাছে অনুমতি রয়েছেন, আমি ওনার মাধ্যমে আমির আহলে সুন্নাতের আমরা মুরিদ হতে পারবো। তো আমির আহলে সুন্নাত ইলিয়াস আত্তার কাদেরের মুরিদ হলে আমরা বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানীর সিলসিলার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। তো আমি হুজুরকে অনুরোধ করব যারা আমরা কোনো হক্কানি পীরের হাতে বায়াত গ্রহণ করেনি আমাদেরকে যাতে মুরিদ করিয়ে দেন এবং তওবাও করিয়ে দেন। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। লা ইলাহা আমার অতীতের সকল গুনাহ থেকে এবং ওয়াদা করছি ভবিষ্যতে বাঁচতে থাকব, নামাজ রোজা নিয়মিত আদায় করতে থাকব, মা বাবার নাফরমানি, মিথ্যা, গীবত, চুগলখুরি। ওয়ানা ইলিয়াস আত্তার কাদরি দামাত বরকাতুল আলিয়া জনাবে গৌসে পাকের মুরিদ হিসাবে কবুল করুন। ফয়েজ ও বরকত দ্বারা ধন্যবাদ। রহমান ইয়া রহিম ইয়া করিম ইয়া গফুরুর রহিম ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম ইয়া কুদরত নুমা के वास्ते এ বারে ইলাহি, এ মালিক মুতিন, আমরা গুনাহগার, বদকার, নাফাক, নাসিস, সিয়াকার, গুনাহগারদের বড় বড় সরদার তোমার জমিনের মধ্যে তোমার নবীর মিলাদে তোমার বলি ইমামুল আউলিয়া শাহিন শাহে বাগদাদ এর ফাতিহা ইয়াজদাহুমের মেহফিলে এসেছে। এ মওলা, অনেক বড় আশা নিয়ে তোমার নবীর মেহফিলে এসেছি, অনেক বড় আশা নিয়ে তোমার মাহবুব বান্দার ফাতিহা খানের মধ্যে শামিল হয়েছে। এ মওলা, তুমি দয়া করেছো বলে আমাদের মতো গুনাহগাররা রবিউল সানি মাসের একটি রাতে তুমি আমাদেরকে দয়া করে মায়া করে মওলা তোমার দরবারে যখন গুনাহে ভরা, কারো বাবা অসুস্থ, কারো সন্তান, কারো স্ত্রী, ইয়া আল্লাহ কারো পরিবারের অন্যান্য সদস্য অসুস্থ, মওলা তুমি জানো, কেউ মেডিকেলের মধ্যে, কেউ ঘরের বেডে অপেক্ষা করছে। ইয়া বারে ইলাহি, যারা সন্তানহীনতায় তাদেরকে নেক সন্তান দান করে দাও। তোমার অনেক বান্দা শিক্ষার ব্যবস্থা করে দাও। এ মওলা, অনেকেই তোমার দরবারে ইয়া আল্লাহ তার কন্যা সন্তানের বিয়ের জন্য দোয়া চায়। ইয়া আল্লাহ জীবন গড়ার তৌফিক দাও। মওলা, আমাদেরকে তোমার নবীর গোলামির মধ্যে সুন্নতের আমল করে করে ঈমান নিয়ে ইশকে রাসূলের উপর গৌসে পাকের দামানে থেকে কবরে যাওয়ার তৌফিক নসিব করে দাও। এবারে ইলাহি দাওয়াত ইসলামী বাস তোমার এবং তোমার হাবিবের ইয়া আল্লাহ আযজা ওয়াজাল ভালোবাসায় জীবন গড়ার শিক্ষা দিয়ে তাকে দুনিয়ার কোনো সংগঠন, দুনিয়ার কোনো ব্যক্তি, দুনিয়ার কোনো গোষ্ঠী কারো বিরোধিতা দাওয়াত ইসলামী করে না। মওলা, তোমার ইয়া বারে ইলাহি দাওয়াত ইসলামী বাস শয়তানের বিরোধিতা করে, আসানি করে দাও, আস রহমত নাজিল করে দাও। জীবনে মওলা আমাদেরকে একবার হলেও খানে কাবার তাওয়াফ নসিব করে দাও।
যারা গিয়েছে বারবার যাওয়ার তৌফিক দাও মওলা। জানি না কে কোন আশা নিয়ে তোমার দরবারে হাত উঠিয়েছে, প্রত্যেকের নেক ও জায়েজ দোয়া মদিনা শরীফের সুগন্ধিময় শীতল হাওয়ার ওসিলায় কবুল আর মঞ্জুর করে নাও। জিস কিসনে भी दुआ के वास्ते या रब कहा कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु मुहम्मद रसूल अपनी रब से बख्शवाना साते जन्नत में अलैका सलावतुल्लाह अलैका रो मुने बेदोना बुझैले के हो सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। तुम्हारा